बघा, आजच्या कॉम्प्लेक्स लाईफस्टाईलमध्ये सगळ्यात मोठा व्हर्च्यू आहे सिम्प्लिसिटी. इतक्या सहज तुम्ही अचीव्ह नाही करू शकत. एका सगळ्यात चांगल्या आयडियाची पण सगळ्यात पहिली रिक्वायरमेंट असते सिम्प्लिसिटी. आणि चांगल्या आयडियाची पण हीच रिक्वायरमेंट असते. तर अशाच आपल्या सिम्प्लिसिटीने सिंपलशी आयडिया आपल्या डोक्यात सिम्पली उतरवायला येत आहेत आमचे पुढचे दोन आयडियाबाज. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा बिंदू आणि अक्षयचं. अक्षय आणि बिंदू, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या मंचावर. थँक्यू सो मच. टायटन्स, मला हे सांगायचंय की हे आयडिया स्टेजवर आहेत, त्याच हिशोबाने यांचं व्हॅल्युएशन पण करा आणि हे आपली पिच कन्नडामध्ये देणार आहेत. गुड लक. ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಟನ್ಸ್. ನಾನು ಬಿಂದು. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್. ಟೈಟನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಗೊಂಬೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇದು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗೋರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಆಟಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಆಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಮಾನ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಆಟಿಕೆ ಬಡಲ್. ಬಡಲ್ ಬಂದು ಮರದ ರಂಬೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರೀ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಕತೆಗಳು ಕೇಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದನೇ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಗುರಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಟನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಾವೇನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿರೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಬಡಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕತೆಗಳನ್ನ, ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರದ್ದೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದೀಗ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಆಗಲಿ ಹಾಡನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇವರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಟಕ್ಕಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಟಾನ್ಸ್, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. What led you to start this? बालपणापासून कर्नाटकातच लहानाचा मोठा झालोय, तर चन्नपट्टणाबद्दल मला माहीत होतं. जेव्हा मी चन्नपट्टणाला व्हिजिट केलं तेव्हा इथले लोक, इथली एक कला, तिच्यावर माझं प्रेम जडलं. कारण इथले लोक जे आहेत ते किती चांगल्या प्रकारे हे आर्ट जपतात. इथल्या लोकांचा, त्या कारिगरीचा जो इंटेन्सनेस आहे ते बघून मी तर खूप इन्स्पायर झालो. बघूनच मी विचार केला की हे आर्ट तर जगभरात असेल, हे लोक तर फार पैसे कमवत असतील असा मी विचार केला. पण जेव्हा मी ह्या लोकांना भेटलो आणि त्यांच्याशी बोललो तेव्हा मला समजलं की हे आर्ट तर हळूहळू संपुष्टात येत आहे आणि यांचं इन्कम पण हळूहळू दररोज कमी होत आहे.
इतकं एक अद्भुत आर्ट संपुष्टात येताना पाहून मला खूप वाईट वाटलं. म्हणूनच मी विचार केला की आपण ह्या अद्भुत जुन्या ट्रेडिशनला टेक्नॉलॉजीशी जोडून याला संपूर्ण जगात घेऊन जाऊ शकतो. तुमचे हे टॉयज कसे काम करतात, काय हे तुम्ही दाखवू शकता आम्हाला आम्हाला? तुम्हाला याचा डेमो दाखवायला हो, आवडेल. प्लीज दाखवा, डेमो दाखवा. हे जे टॉय आहे ते सस्टेनेबल वूड पासून बनवलेलं आहे आणि हे आमच्या क्राफ्टमनशिपनेच बनलेलं आहे आणि याचा कलर देखील नॅचरल आहे. याला आम्ही एक बेसिक प्रोटोटाइप केलं आहे. हे एक अंगाई गाणारं टॉय आहे. जेव्हा आपण याला थोडी मूवमेंट देतो निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग. तुम्ही असं टच देखील करू शकता. सगळ्यात आधी तर अक्षयजी आणि तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन्स करू इच्छितो थँक्यू सर. की थँक्यू सर. तुम्ही ज्या लँग्वेजमध्ये बोललात, कोणती? कन्नडा सर. कन्नडा. खूपच स्वीट लँग्वेज होती, ऐकायला तर खूप मजा आली. थँक्यू सर. Thank you, व्हेरी sir. वेल डन. खरोखरच स्वीट लँग्वेज आहे सर. सर, Yes. या गोष्टीवर ऑडियन्सला पण 100% मजा आली असेल. मी आधी मार्केट डिमांड येस देतो. येस येस येस. तर तुम्ही आपापले वोटिंग मीटर्स उचला. येस आणि नोचं बटन दाबून आम्हाला सांगा की यांनी जे इनोव्हेशन केलं आहे त्याची मार्केट डिमांड किती आहे. थँक्यू. 81% लोकांना वाटतंय की याची गरज आहे. असं काही टॉय असेल तर मजा येईल. आय ओपन द फ्लोअर फॉर यू. तुम्हाला ज्या काही बिझनेसच्या गोष्टी करायच्या असतील, प्रश्न विचारायचे असतील, यांनी हे प्रोटोटाईप तयार केलंय. पुढे कसं घेऊन जायचंय हे तुम्हीच ठरवा. तर अक्षय, तुम्ही आधी आणि बिंदू, Yes, ma'am. आय थिंक तुम्ही जे करू पाहताय की तुमच्या कल्चरल व्हॅल्यूज मुलांपर्यंत कशा पोहोचवायच्या, मला वाटतं खूप चांगलं जेस्चर आहे. तुम्ही एक गोष्ट सांगितली होती की हे AI एनेबल्ड आहे. कोणाचाही आवाज, जर मी चुकत असेल तर मला सांगा, की कोणाचाही आवाज बनवू शकतं. तर मला जर ही सगळी गाणी माझ्या आईच्या आवाजात करायची असतील तर ती कशी करायची? आम्ही एक असं ॲप बनवण्याचा प्रयत्न करतोय ज्यात आपण एक स्टोरी लिहिली तर त्यात जनरेटिव्ह AI वापरून तर त्या आवाजाला वापरून तो आजीच्या आवाजात कन्वर्ट करू शकतो जर त्याला सॅम्पल प्रोव्हाइड केलं तर. आमच्या घरांमध्ये हे योटो, टोनीज, सुपर बडी सारखे प्रॉडक्ट्स आहेत जिथे ही फंक्शनॅलिटी होते. तर या मार्केटमध्ये जिथे हे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग टॉयज आहेत जे फार महागडे सुद्धा नाही आहेत, 2,000-3,000 रुपयांमध्ये असे टॉयज मिळतात सुद्धा. त्या मार्केटमध्ये तुम्ही तुमच्या टॉयला कुठे प्लेस करणार आहात आणि कुठल्या प्राइसवर प्लेस करणार आहात? ओके, सो पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही वूड वापरून टिकाऊपणा प्रमोट करत आहोत आणि हा आत्तापर्यंत शोधलेल्या ऑप्शन्सपैकी एक आहे. सो सध्या याची किंमत जवळपास 900 आहे आणि आमची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट जवळपास 700 आहे. आणि आम्ही ज्या AI इंटिग्रेटेड ॲप व्हर्जनबद्दल बोलतोय ते सध्या R&D मध्ये आहे. जर ते मार्केटमध्ये आलं साधारण 3 महिन्यात तर ते जवळपास 1,500 रुपये असेल प्लस सबस्क्रिप्शन फी जी अगदी कमीत कमी असेल. हे असे टॉयज आहेत ज्याबरोबर आमची जुनी जनरेशन खेळली आहे आणि ही अशी गोष्ट आहे जी त्यांना त्यांच्या मुलांना आणि नातवंडांना द्यायची आहे. त्यामुळे ते कनेक्शन शेअर करतील. आम्ही फक्त टॉयज विकत नाही आहोत, आम्ही एक इमोशन विकतोय. या बेसिसवर आम्ही सगळ्यांना कनेक्ट करू शकतो. संदेशजी, तुम्हाला काय म्हणायचंय या पूर्ण आयडियावर? माझा एक वेगळाच अँगल आहे याच्यावर. मला कॉन्सेप्ट तर खूप आवडली. जर तुम्ही याला ॲज अ गिफ्टिंग आयटम किंवा सेट्स ऑफ गिफ्टिंग आयटम अशा प्रकारे सादर करू इच्छिता तर आपल्याकडे खूप सिरीज ऑफ रिलिजियस सॉंग्स आहेत किंवा फॉर एक्झाम्पल सुंदरकांड किंवा हनुमान चालिसा आहे किंवा रामायणाचे पाठ आहेत. जर तुम्ही याला रिलिजियस अँगल देत असाल तर कदाचित हे एक वर्केबल बिझनेस प्रॉडक्ट बनू शकतं, कारण त्या रिलिजियस प्रॉडक्टची खूप गरज आहे. आणि एक गोष्ट मी अजून सांगेन तुमच्या बेनिफिटसाठी, माझ्या एक्सपिरियन्सने मला वाटत नाही की तुम्हाला ॲप बनवायला हवं, बिकॉज नो बडी विल गिव्ह यू रिअल एस्टेट ऑन देअर फोन. तुम्ही जरी ॲप बनवलं तरी तुम्हाला रिअल एस्टेट नाही मिळणार. प्रोफेसर रिचा, तुमचं काय मत आहे या बाबतीत? अजून एक ॲस्पेक्ट जो मी सांगेन तुम्हाला की तुम्ही इकोजेन ठेवलंय कंपनीचं नाव आणि माझ्या मते ब्रँडिंग तुम्ही बदल करत आहात. सो दॅट्स गुड. बट जर तुम्ही रिलिजियस अँगलमध्ये जात असाल तर थोडंसं एक नवीन नाव आणायचा विचार करा.
आयडियामध्ये मी असं म्हणेन की सर्टनली एक पोटेन्शियल आहे आणि तुम्ही एका फार अर्ली स्टेजवर आहात, तर तुम्ही पहा त्यावर काय कसं काम करू शकता, ते सगळ्या गोष्टी कशा जुळवून आणतात ते. तुम्हाला हे 20 लाख का घ्यायचे? 20 लाख यासाठी मागितले की 1 महिन्याच्या आत आम्ही हे प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये आणू, जे तयार आहेत वेगवेगळ्या डिझाईन्समध्ये. आणि करंटली ॲप आयडिया जी आम्ही सांगितली की R&D मध्ये आहे, तर कदाचित 3 महिन्यामध्ये आम्ही ती देखील मार्केटमध्ये नक्की आणू. सो आफ्टर यू हॅव रिव्हिजिटेड, दिस इज टू अर्ली टू गिव्ह यू एनी ऑफर और डिस्कस एनिथिंग. मे बी तुम्ही त्याच्यावर काम करून तुम्ही किंवा नेक्स्ट सीझन मध्ये किंवा 1-2 आठवड्यानंतर यू रिचेस आउटसाइड आयडियाबाज. पण आयडियाबाजच्या मंचाला मी धन्यवाद देतो की अशा प्रकारच्या इनोव्हेटिव्ह गोष्टी छोट्या छोट्या गावांमधून इथपर्यंत येत आहेत. अँड आय रिअली रिस्पेक्ट व्हॉट यू आर डुईंग. आम्ही टोटली ओपन आहोत टू वर्क ऑन अशा गोष्टी ज्यात स्पिरिच्युअल ॲस्पेक्ट आम्हाला टाकता येईल. आयडियाबाजमध्ये येण्याचा हेतू फक्त फंडिंग घेण्याचाच नाहीये. आम्ही तर एक मेंटॉर सुद्धा शोधत होतो सर. म्हणून मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की प्लीज विचार करा आणि आमच्याशी हात मिळवा सर. जर तुम्ही या स्टेजवर तो रिलिजियस अँगल प्ले करू इच्छिता तर आय स्टार्ट विथ 10 लाख फंडिंग. बघूया हे कुठपर्यंत जातं आणि पुढे आपण कधीही बोलूच शकतो. बाकी कोणी टायटन काही ऍड करायला इच्छुक आहेत? तुमच्या स्टेटच्या आणि तुमच्या एरियाच्या कल्चरला तुम्ही पुढे नेताय, यासाठी संदेशजी आय थँक्यू फॉर सपोर्टिंग दिस. आज मी हात मिळवू शकणार नाही, बट आय एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. तुम्ही कर्नाटकचा वारसा पुढे घेऊन जा. थँक्यू सो थँक्यू मच सो सर. मच. तुम्हाला गायडन्स द्यायला मी नेहमीच तयार आहे. म्हणजे ते मार्केटिंग कसं करायचं, प्रॉडक्टचं कसं करायचं, मला नक्की आनंद होईल. आय थिंक हे जे बिझनेस मॉडेल आहे आज, हे मला वायबल नाही वाटत आहे. तर ह्याला पिवट करावं लागेल. अँड आय थिंक की इथे दिग्गज आहेतच, तर त्यांचा गायडन्स मिळेलच. तर याचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. आय थिंक तुम्हाला सर्वात आधी एक संदेशजींच्या गायडन्सने एक छोटासा बिझनेस प्लॅन बनवायला हवा. आणि मला नाही वाटत की त्याला फार वेळ, मेहनत व पैसा लागेल, कारण तुम्हाला गायडन्स मिळतोय. जर तो गायडन्स पुढे जात असेल तर पोटेन्शियली आम्ही सगळे अवेलेबल आहोत तुम्हाला गायडन्स देण्यासाठी आणि तुम्ही याला पुढे नेऊ शकता. म्हणजे मी तुम्हाला पण सांगतो आणि तुम्हाला दोघांना पण सांगतो की आजपर्यंत ज्याला कुणालाही संदेशजींनी मेंटरशिप आणि इन्व्हेस्टमेंट दिली आहे, ते वेगळ्याच ट्रॅजेक्टरीवर चालतात. त्यांचा पेसच बदलून जातो. कारण संदेशजी फक्त पैसा नाही लावत, ते संपूर्ण इंटरेस्ट लावून स्वतः इन्व्हॉल्व पण होतात. आणि ते दुसऱ्या दिवशी कदाचित तुमच्या ऑफिसला पण पोहोचतील, तुमच्याबरोबर काम म्हणजे तुम्हाला पळवतील पण तितकंच. तर तुम्ही तो विचार करा. जर हात मिळवायचा असेल तर आता संदेशजी हो म्हणालेत, तर मग हात मिळवायचा का? येस. या मग. थँक्यू. तर टायटन्स आपल्या या मंचावर आयडियाबाज येतात, कॉलेजचे स्टुडंट्स पण येतात आणि आज MSME सेक्टरमधून पण सतीश शेट्टीजी जॉईन होत आहेत, जे तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आहेत. सतीशजी, मला तुमच्याकडून हे जाणून घ्यायचं आहे की तुमच्या असोसिएशनमध्ये किती इंडस्ट्रीज आहेत, किती लोक जोडलेत? आमच्याकडे 1623 इंडस्ट्रीज आहेत आणि त्यात सगळे सेक्टर्स आहेत. इंजिनिअरिंग, फार्मास्युटिकल, इंटरमिजिएट्स, सी फूड्स, हे सगळे वेरियस सेक्टर्स आहेत त्यात. आयडियाबाजच्या मंचावर आम्ही ज्या प्रकारच्या आयडियाज घेऊन येतो त्याने MSME सेक्टरला काय फायदा होऊ शकतो? सगळ्या नव्या आयडियाज आम्ही प्लॅन करतोय आणि आमच्या इंडस्ट्रीजचं एक्सपान्शन सुद्धा होत आहे 750 एकर्समध्ये. तर आम्ही नवीन आयडियाज शोधतोय ज्या ह्यामध्ये आणता येतील. प्रोडक्शन पासून सगळं मॅन्युफॅक्चरिंग सेटअप तळोजामध्ये करण्याचं आमचं प्लॅनिंग आहे. तळोजा MIDC मध्ये थोडं मोठं सेटअप आणणार आहोत. थँक्यू सतीशजी. आम्ही आशा करतो की तुम्ही जो विचार घेऊन आला आहात त्या विचारांना फायदा मिळेल. अशा आयडियाज इथून जरूर मिळतील तुम्हाला. प्लीज बसा. थँक्यू व्हेरी मच.